friends, this is Manikanta Prasanna Kumar. Welcome to my channel Maths with Money. You can follow me on my Facebook page Maths with Money. Regarding myself, I cleared RRB NTPC and also SSC CGL, and I have selected as Customs Inspector in CGL 2017. Hi friends, so ఈ రోజు మనం వీడియోలో CHSL 2019 క్వశ్చన్స్ అనే మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో all these are memory based questions. అండ్ టాపిక్ ఏంటంటే ప్రాఫిట్ లాస్ అండ్ డిస్కౌంట్ క్వశ్చన్స్ అనే మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో దీంట్లో మనకి 10 to 11 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. ఆ 11 క్వశ్చన్స్ కూడాను మార్చ్ 17th, 18th అండ్ 19th 2020లో జరిగిన షిఫ్ట్స్ అన్నమాట. అవన్నీ కూడా ఈ రోజు మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. సో సీ ద ఫస్ట్ వన్. An article is sold at 15% loss for 2,55,000 rupees. At what price this article should be sold so that there is a profit of 10%? సో తెలుగులో చూసుకుంటే ఒక వ్యక్తి 15% నష్టానికి 2,55,000 అమ్మితే 10% లాభం రావాలంటే ఎంతకి అమ్మాలి? అది క్వశ్చన్. సో ఐ విల్ టెల్ యూ ఇన్ టూ మెథడ్స్. బోత్ మెథడ్స్ ఆర్ ఈజీ అండ్ సింపుల్. ఈ టూ మెథడ్స్ ని నేను ఎట్లా చెప్తానంటే, ఒకటి ఈ పర్సంటేజెస్ ని రేషియోస్ గా కన్వర్ట్ చేసింది అండ్ పర్సంటేజ్ ని డైరెక్ట్ గా పర్సంటేజెస్ లో ఉండేది చెప్తాను. ఓకే, సీ ద ఫస్ట్ మెథడ్. సో ఫస్ట్ మెథడ్ లో ఏంటంటే, లెట్ కాస్ట్ ప్రైస్ సిన్స్ ఇట్ ఈస్ 100% సిన్స్ దీస్ ఆర్ పర్సంటేజెస్. సో కాస్ట్ ప్రైస్ ని ఒక 100 పార్ట్స్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు 15% నష్టం అంటే 15% లాస్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్? 100 minus 15, so that is 85. So what is this 85 parts? 85 parts is given as 2,55,000 rupees. Now what is the question? You have to get the profit of 10%. If 100 parts is selling cost price, then what is the selling price to get profit of 10%? Then the new selling price is 110 parts, and then 10% ఎక్కువ. Yes, it is how much? 85 parts is 2,55,000 means 85 ones, 85 threes. Yes, so 3,000. So one part is 3,000. Then what about 110 parts? That is 110 into 3,000. That is 3,30,000 rupees is the correct answer. This is one method. And we have another method also. Another method is convert the percentages into fractions. 15%. What is the fraction value of 15%? 15 by 100 means 3 by 20. Okay, that means if CP is 20 parts, then the loss is 3 parts. This is the loss because it is loss percentage. Now profit percentage is 10%. That means 1 by 10. Yes, if CP is 10 parts, then what is the profit? 1 part. This is the profit. Okay, but in both the cases the cost price should be same. Here cost price is 20, but here cost price is 10. So that's why I have to multiply 2 to the numerator and denominator to get the cost price 20. So then what is the ratio? 2 by 20. So initially what happened? That cost price is 20 rupees and 3 rupees is lost. So what about the selling price? Selling price is 20 minus 3, that is 17 parts or 17 rupees. Yes, now what about this final selling price? Here cost price is 20 and 2 rupees is profit. What is the new selling price? It is 22 rupees or 22 parts. Yes or no? Because 2 parts is profit. So now 17 parts is given as 2,55,000 rupees. Now you have to find out new selling price, that is 22 parts. It is how much? Okay, same 17 cancel. 17 తో ఎక్కడ cancel అవుతుంది మనకి? 17 ones and 17 fives. Yes, that is 15,000. So 22 into 15,000 means again 3,30,000 rupees. So you will get the same answer in both the cases. So based on the model you have to follow the which method you have to follow. అంటే మీరు అక్కడ ఇచ్చిన మోడల్ బట్టి ఏ మెథడ్ అక్కడ ఈజీగా ఉంటుందో ఆ మెథడ్ ని ప్రొసీడ్ అవుతా ఉండాలి. బట్ ఈ మోడల్ కి మనకి మెథడ్ 1 అనేది ఈజీ. ఓకేనా?
సో కాబట్టి మీరు ఈ సెల్లింగ్ ప్రైస్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్, కాస్ట్ ప్రైస్ వీటన్నిటిలో కూడాను ఒకే ప్రాబ్లమ్ ని ఒకే మెథడ్ లో చేయాలి అనే ఉండదు అనమాట. చాలా మెథడ్స్ ఉంటాయి, కానీ కొన్ని మెథడ్స్ లో చేయడం వల్ల కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్, ఆయా ప్రాబ్లమ్స్ అలా చేయడం వల్ల తక్కువ టైంలో వస్తుంది. ఓకే, సో లెట్స్ సీ ద సెకండ్ వన్, దెన్ యూ విల్ గెట్ సమ్ ఐడియా. A shopkeeper gets profit of 25% on selling an article for 25,000 rupees. At what price should he sell this article to get at a loss of 15%? So same method, అంటే అదొక షిఫ్ట్ లో ఇచ్చాడు, ఇదొక షిఫ్ట్ లో ఇచ్చాడు. So 25% profit. So if I take cost price is 100, so what is the initial selling price? 25% profit means 125. Yes, this 125 parts is given as 25,000 rupees. Now you have to sell the article to get a loss of 15%. Loss and 100 rupees low, 15% loss and 85 parts is how much? That's it. Okay, so 125 ones, 125 twos, 250 and 2 zeros. So 85 parts is 85 into 2 zeros, that is 17,000 rupees. Okay, so this is the final answer. సో ఈ సేమ్ మెథడ్, సేమ్ ప్రాబ్లం కాబట్టి మనం ఫస్ట్ మెథడ్ అనేది చేసుకుంటే బెటర్. ఓకే, సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, థర్డ్ వన్. The cost price of 25 articles is equal to the selling price of 35 articles. Find the loss percentage. Find the loss percentage. That's it. So this is very repeated model. ఎక్కువగా రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది మోడల్. చాలా సింపుల్ ఇది. ఓకే, 25 articles cost price, and cost price of 25 articles is equal to the selling price of 35 articles. అయిపోయింది. ఇది వాడు ఇచ్చిన కండిషన్. ఎస్, ఫ్రమ్ దిస్ కండిషన్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎస్పీ బై సిపి. ఎస్పీ బై సిపి చూడండి, 5 5s 5 7s. సో వాట్ ఈస్ ద ఎస్పీ బై సిపి? దట్ ఈస్ 5 by 7. అంటే ఎస్పీ 5 రూపీస్ ఉంటే సిపి ఎంతమ్మా? 7 రూపీస్. సో వాట్ ఈస్ ద లాస్? దట్ ఈస్ 2 parts. Loss percentage find out che. Loss percentage is always on cost price. What is the cost price? 7 into 100. That is 200 by 7% is the loss percentage. అలా ఫ్రాక్షన్ ఉంటే ఓకే, లేదు మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ ఉంది అంటే యూ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్ హౌ. 7 2s 40 and 60, 7 8 56 and 4 by 7%. Okay, 28 4 by 7% loss percentage or 200 by 7%. That's it. From this condition, ఇచ్చిన కండిషన్ నుంచి రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. If I know the ratio of SP by CP, then easily I can find out the value of loss percentage. Okay, clear all of you? Okay, so ఇలాంటి మోడల్ ని, ఇది బేసిక్ కండిషన్. లేదు అంటే ఇది రిపీటెడ్ మోడల్ కాబట్టి ఎప్పుడైనా ఇలా వచ్చేటప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఎలా చేయొచ్చు అంటే, లాస్ పర్సెంటేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు టేక్ ది డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దీస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్. 35 minus 25 ఎంత? 10. లాస్ పర్సెంటేజ్ అన్నాడు కాబట్టి ఈ రెండిట్లో ఏది పెద్ద వాల్యూ ఉందో అది వేసేయండి, ఇంటూ 100. దాట్స్ ఇట్, అదే ఆన్సర్. 10 by 35 into 100, 5 7, 200 by 7%. That's it. సపోజ్ మీకు ఇంకొకసారి ఏమంటాడంటే, కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 20 articles is equal to selling price of 7 articles or 15 articles. Okay, selling price of 15 articles, then find gain percentage అడుగుతాడు. Then find gain percentage. ఓకే, అప్పుడు గెయిన్ పర్సెంటేజ్ అనేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, ఈ మోడల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాను కదా, రిపీట్ కాబట్టి ఇదంతా చేయక్కర్లేదు. డైరెక్ట్ గా మనం ఏం చేసుకుంటాం అంటే, చూడండి, డైరెక్ట్ గా ఈ రెండింటి మధ్యన ఆర్టికల్స్ ఇచ్చాడు కదా, ఆర్టికల్స్ డిఫరెన్స్ ఎంత? 20 15 కి డిఫరెన్స్ 5 బై లీయెస్ట్ నెంబర్ తీసుకోండి. లీయెస్ట్ నెంబర్ ఎంత? 15 ఇంటూ 100. అంటే 5 1s 5 3s 100 by 3% is the profit percentage. అంటే ఎప్పుడైనా సమ్ ఆర్టికల్స్ కాస్ట్ ప్రైస్ అనేది సమ్ ఆర్టికల్స్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ అడుగుతున్నాడు, ఇచ్చాడు, దెన్ లాస్ పర్సెంట్ అన్నాడంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హైయెస్ట్ నెంబర్, గెయిన్ పర్సెంట్ అన్నాడంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లెస్సర్ నెంబర్. అంతే, అయిపోయింది ఆన్సర్.
ఇంకేం అక్కర్లేదు. ఓకేనా? చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మోడల్ ఇది. కాబట్టి మీరు ఎంత తక్కువ టైంలో చేయాలో ఆ మెథడ్ని అలా చేసుకుని వెళ్ళిపోండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫోర్త్ వన్. If if a man buys an article of 28 rupees and sell it for 40 rupees, find its profit percentage. Very simple and basic question. 28 rupees కొన్నది 40 rupees అమ్ముతున్నాడు అంటే ఎంత ఎక్కువగా అమ్ముతున్నాడు? 12 రూపాయలు ప్రాఫిట్ తో అమ్ముతున్నాడు. అపాన్ పర్సెంటేజ్ అడుగుతున్నాడు కాబట్టి కాస్ట్ ప్రైస్ మీద తీసుకోవాలి. బై 28 into 100. So 4 3s 4 7s, that is 300 by 7% is the profit percentage. Or 7 4s 28 and 2 means 7 2s 14, 6 by 7%, 42 6 by 7%. That's it. Clear all of you? Okay, next one. This is the basic and very very simple question. The price of 2 apples and 3 kiwis is 37 rupees and the price of 4 apples and 4 kiwis is 52 rupees. Find the price of 1 apple and 1 kiwi. సో ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్స్ అనేవి తెలియదు కాబట్టి అక్కడ క్వశ్చన్ అనేది క్లియర్ గా మనకి అర్థం కావట్లేదు. 1 యాపిల్ 1 కివి రెండు కలిపి అడుగుతున్నాడా, లేకపోతే ఈచ్ యాపిల్ కాస్ట్ ఈచ్ కివి కాస్ట్ ఇండివిజువల్ గా అడుగుతున్నాడు అనేది మనకు తెలియదు. సో మనం రెండు కూడా ఇక్కడ తెలుసుకుందాం. ఆప్షన్స్ లో ఇప్పుడు మీకు 11 రూపీస్ 2 రూపీస్, 10 రూపీస్ 3 రూపీస్, సి 9 రూపీస్ 4 రూపీస్, డి ఇలా ఇచ్చాడు అనుకోండి. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, మీకు ఒక యాపిల్ కాస్ట్ ఒక కివీ కాస్ట్ అడుగుతున్నట్టు అనమాట. అలా కాకుండా మీకు డైరెక్ట్ గా ఆప్షన్ ఏ 13 రూపీస్, ఆప్షన్ బి 10 రూపీస్, ఆప్షన్ సి 11 రూపీస్ ఇట్లా ఇచ్చాడంటే రెండింటిది కలిపి అడుగుతున్న కాస్ట్. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఈ క్వశ్చన్ లో ఏ విధంగా అడిగాడు అనేది ఆప్షన్స్ బట్టి మనం చెప్పగలం. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ లేవు, మెమరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి డైరెక్ట్ గా మనం చూద్దాం. సి సో ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటమ్మా, 2 apples plus 3 kiwis is 37 rupees. And next condition, 4 apples plus 4 kiwis is 52 rupees. And you have to find out 1 apple and 1 kiwi. From the second equation, if I take 4 common, 4 ones 4 13. So what is the value of 1 apple and 1 kiwi? It is 13 rupees. సో రెండు కలిపితే ఎంత అయిపోయింది? 13 అయిపోయింది. ఇక్కడతో వచ్చేసింది ఆన్సర్ మనకి. కానీ ఇండివిజువల్ కాస్ట్ అడిగాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం, ఫ్రమ్ దిస్ వాల్యూ అండ్ ఫ్రమ్ దిస్ వాల్యూ ఈ రెండు తీసుకోండి. ఇక్కడ 2 యాపిల్స్ ఉంది, డైరెక్ట్ మనం 2 ఈక్వేషన్స్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తామో అలా సాల్వ్ చేయండి. ఇట్ డజంట్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం, ఎక్కువ టైం తీసుకోదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ 2 యాపిల్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 1 యాపిల్ కాబట్టి 2 తో మల్టిప్లై చేయండి అండ్ సబ్స్ట్రాక్ట్. 2 యాపిల్స్ క్యాన్సిల్ and 3 kiwis minus 2 kiwis, that is 1 kiwi, and 37 minus 2 into 13 26. 37 minus 26 means 11 rupees. That is 1 kiwi cost is 11 rupees and kiwi cost 11 అయితే apple cost ఎంత అవుతుంది, 13 minus 11, that is 2 rupees. సో ఇండివిజువల్ అడిగితే ఇది కూడా చేయాలి, లేదు అంటే ఇక్కడతో ఆపేయవచ్చు. a plus k is 13 rupees. That's it. Okay, very simple problem. Next one, sixth one చూడండి. The market price of an article is 450 rupees. Find the rate of discount of the discount if the article is sold for 405 rupees. So basically discount is always taken on market price. This is market price and it is the selling price. ఎంత డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు, 45 rupees is the discount. That is 450 minus 405. దేని మీద ఇచ్చాడు, మార్కెట్ ప్రైస్ మీద ఇచ్చాడు. that is 450 into 100 because you have to find out the percentage. Yes, so 0 0 cancel, 45 cancel and 10% is the discount percentage. Here rate means percentage. Okay, how much discount he was given, 45 rupees. That's it. Very simple question. Next one, find the equivalent discount of 3 consecutive discounts of 25%, 15% and 10%. సో దీనికి చాలా రకాలుగా మనకి మెథడ్స్ ఉన్నాయి. సో చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఇనీషియల్
మార్కెట్ ప్రైస్ ఇస్ 100. సో దీని మీద 25% డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు అంటే 75. అండ్ అగైన్ దీని మీద మనకి 15% డిస్కౌంట్ అండ్ సమ్ వాల్యూ ఐల్ గెట్ ఇన్. అండ్ నెక్స్ట్ దీని మీద 10% డిస్కౌంట్ అండ్ ఐల్ గెట్ సమ్ వాల్యూ. సో యూ హ్యావ్ టు కంపేర్ దిస్ final value with the initial market price and how much discount it is given. You can easily find out. This is one method and this is the general method many of the aspirants follow, but it is very difficult when these values 15 or 17 like that percentages will come. అలాంటి ఇచ్చేటప్పుడు చాలా కష్టం. ఇప్పుడు చూడండి 75 లో 15% అంటేనే కొంచెం కష్టం. మళ్ళీ అక్కడ ఒక పాయింట్స్ వస్తాయి, దాని నుంచి మళ్ళీ 10% అంటే ఇంకా కష్టం, అవునా కదా? ఎస్. కాబట్టి మనం ఇదంతా చేసుకునే బదులు ఇంకొక మెథడ్ ఉంటుంది, మెథడ్ 2, దట్ ఈస్ ఫార్ములా మెథడ్. ఓకే, సో ఫార్ములా మెథడ్ ఏంటి అంటే డైరెక్ట్లీ ఐ టెల్ యూ, when there is a discount of A%, B% and C%, 3% are given successive discounts, then what is the final discount or equivalent discount of all the 3 discounts? దానికి ఫార్ములా ఏంటి అంటే A plus B plus C minus AB plus BC plus CA by 100 plus ABC by 100 whole square. This is direct formula. సో మీరు ఇది ఫార్ములాలో ABC వాల్యూస్ ఏం చేయొచ్చు, 25 plus 15 plus 10 minus 25 into 15 plus 15 into 10 plus 10 into 25 by 100 plus ABC, that is 25 into 15 into 10 by 100 whole square. So from it easily you can find out 25 plus 15 plus 10 means it is 50 minus, ఇక్కడ చూడండి 0 0 cancel, 25 ones 25 fours, 5 twos 5 threes. What is this value? 3 by 8. And what about this 25 ones 25 fours, 5 threes 5 twos, 25 ones 25 fours, 15 plus 6 21 plus 10 31 by 4. So what is the final value? 15 minus 31 by 4. Okay, so ఇక్కడ చూడండి ఏ రాయొచ్చు మనం, 31 by 4 means 7 3 by 4. Yes, 15 minus 7 3 by 4 plus 3 by 8. So 15 minus 7, that is 43, and 3 by 8 minus 3 by 4, that is 3 by 8 minus 6 ante it is like 0.4 approximately. So final answer 42.6%. So using the formula also this calculation makes it complex. Formula తెలుసు కానీ క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోవడం వల్ల ఇంకొంచెం కాంప్లెక్సిటీ అనేది పెరిగిపోయింది, అవునా కదా? Yes, this is another method. And we have a final method, that is third method, that is another important thing. So ఇది ఆల్రెడీ నేను చాలా ప్రాబ్లమ్స్ లో కూడా చెప్పాను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు. Once see this method, that is direct method of percentages, 25 15% and 10% కదా ఇవి ఇచ్చింది. పర్సెంటేజ్ ని రేషియోలో కన్వర్ట్ చేసుకుంటారు. దిస్ ఇస్ థర్డ్ మెథడ్. 25% means 1 by 4, 15% means 3 by 20 and 10% means 1 by 10. Yes, and ఇప్పుడు ఏం చెప్పొచ్చు మనం, ఇనిషియల్ మార్కెట్ ప్రైస్ is 4 and one part is a discount. So what is the selling price? 3 parts, 4 minus 1. This is market price and this is selling price. And next, what about second percentage? 3 by 20. That means initially it is 20 rupees, but 3 rupees discount. So what is the selling price? 17. Next, third, 10 parts is initial market price and 1% is discount. So 9 parts is the final selling price. So multiply all these values, 20 into 4, 80, 80 into 10, 800. And multiply these two, these three also, 17 3s 51, 51 into 9, 51 into 9, that is 459. So this is that overall market price and this is the overall selling price. How much discount total overall? It is 460, 40, 500, 341 is the overall discount he was given. Yes, out of 800. So final discount or equivalent discount percentage is equal to 341 upon 800 into 100. So 2 zeros cancel
And what is this? 8 4s 32. 21 means 8 2s 16. 5 means 8 6 48. So what is the percentage? 42.6% is the overall discount. That is the same thing we get in the previous method also, 42.6%. Okay, same manner you will get the same value in the first method also, but I won't approach the first method. నేను చాలా వరకు ఫస్ట్ మెథడ్స్ అని చెప్తాను అన్నమాట. So method 2 is somewhat okay, but method 3 is better and mostly best. Okay, next question and 8th one. The market price of an article is 900 rupees. A shopkeeper gives 2 successive discounts of 10% on the sale of this article. Find the selling price of the article. I'll tell you same. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు 3 methods చెప్పొచ్చు. Since the percentage is 10%, so first method is very easy. So initially 900 is the market price. Yes. So 10% is the discount. So 10% ante 90 discount. So how much it is? 810. Again he was giving 10%. 10% of 81 means 81 discount. So what is the answer? 729. So this is the final selling price. This is the answer. Since the percentage is very easy, so you can easily find out. Okay, but the same problem I'll apply for method 3. It is also easy. Method 3 indak cheptunnam kada, as it is. You have to first convert the percentages. 1 minute. Yes, percentages to fractions. 10% means 1/10, and again you are giving 10%, so 1/10. So చూడండి, MP to SP ratio 10 ఇనిషియల్ గా ఉండేది, ఇప్పుడు 1 డిస్కౌంట్ ఇచ్చాం 9. ఇక్కడ కూడా 10 ఇనిషియల్ గా ఉండేది, 1 డిస్కౌంట్ ఇచ్చాం 9. ఓకే, 10 into 10 100, 9 into 9 81. So initially market price is 100 parts. This 100 parts is given as how many rupees? 900 rupees. And you have to final selling price, that is 81 parts. It is how much? That's it. 100 ones, 100 nines. So one part is 9. 81 parts is 81 into 9, that is 729 rupees. Both are same. Yes or no? So కాబట్టి మీరు ఫాలో అయ్యే మెథడ్ ఏదైనా పర్వాలేదు. ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ ఈజీగా ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ మెథడ్ ఈజీ, కానీ మనకి పర్సెంటేజ్ ఎలా ఉన్నా పర్వాలేదు, మెథడ్ 3 ఈజీ. ఓకేనా? క్లియర్? నెక్స్ట్ వన్, 9th. The market price of an article is 30% more than its cost price. If a shopkeeper allows 35% discount on this article, then what will be his profit or loss? So these are the some difficult and important models, but we can solve very easily. So చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఏం లేదు, ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, పర్సెంటేజ్ ని కన్వర్ట్ చేసుకోండి రేషియోగా, చాలు అంతే. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి, 30% అన్నాడు. 30% అంటే 3/10. నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నాడు, 35% అంటే ఎంతమ్మా, 5 7s 520s. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, ఇప్పుడు మీనింగ్ ఇక్కడ ఏంటంటే, మీకు కాస్ట్ ప్రైస్ ఇక్కడ ఉంటుంది, మార్కెట్ ప్రైస్ ఇది, ఇక్కడ సెల్లింగ్ ప్రైస్. ఓకే, కాస్ట్ ప్రైస్ మీద మనకు వచ్చేది ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్, అండ్ మార్కెట్ ప్రైస్ మీద మనం ఇచ్చేది డిస్కౌంట్ పర్సెంటేజ్. ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నో దిస్. ఎస్, ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ 30% మోర్ అంటే 10 రూపీస్ అనేది కనుక కాస్ట్ ప్రైస్ అయితే 3 రూపీస్ ఎక్కువ ఉందంట. అంటే ఇఫ్ సిపి is 10 rupees, then market price is 3 rupees more, that is 13. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకేం ఇచ్చాడు, డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు. అంటే 20 రూపాయలు కనుక మార్కెట్ ప్రైస్ అయితే, 1 minute, 20 రూపాయలు కనుక మార్కెట్ ప్రైస్ అయితే ఏమవుతుంది అన్నమాట, ఇప్పుడు మనకి 7 రూపీస్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చాం. అంటే 20 రూపాయలు మార్కెట్ ప్రైస్ అయితే 7 రూపీస్ డిస్కౌంట్ అయితే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత, 13 రూపాయలు. అంతేనా కదా? కానీ రెండిట్లోని మార్కెట్ ప్రైస్ ఎలా ఉండాలమ్మా, ఈక్వల్ గా ఉండాలి. ఎస్ ఆర్ నో? దట్స్ వై ఐ విల్ మల్టిప్లై హియర్ 20 అండ్ హియర్ ఐ విల్ మల్టిప్లై 30. అప్పుడే కదా 13 into 20 260 అవుతుంది. ఇక్కడ 13 into 20 260 అవుతుంది. ఎస్, అప్పుడు 10 into 20 ఎంత వస్తుందమ్మా, 200 is the selling price, sorry, cost price.
13 into 13, 169 is the selling price. ఇప్పుడు మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్. ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ అనేది దేనికి చెప్తాం? కాస్ట్ ప్రైస్ కి సెల్లింగ్ ప్రైస్ కి చెప్తాం. ఎస్, కాస్ట్ ప్రైస్ 200 ఉంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత? 169. డెఫినెట్ గా తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఎంత తక్కువ ఉంది? 31 రూపీస్ ఇస్ లెస్సర్. పర్సెంటేజ్ కాబట్టి కాస్ట్ ప్రైస్ మీద చెప్పండి 200 into 100. 100 ones, 100 twos. That is finally what is the answer? 31/2% is the loss percentage, or 15.5% is the loss percentage. క్లియర్? ఈ విధంగా మనం చెప్పొచ్చు. అయితే ఇక్కడ మీకు ఈ మెథడాలజీ అలవాటు పడడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. దిస్ మెథడ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఈజీ వెన్ యూ ప్రాక్టీస్ మోర్. ఓకే, ఏది ఈక్వల్ చేసుకోవాలి అనేది తెలియాలి. ఓకే, ఒక్కొక్కసారి సెల్లింగ్ ప్రైజెస్ మీద మనం ఈక్వల్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అక్కడ ఇచ్చిన కండిషన్ బట్టి మారిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా? సో ఇవన్నీ కూడా నేను నా బ్లాగ్ లో అర్థమెటిక్ క్వశ్చన్స్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను విత్ సొల్యూషన్స్. సో ఫాలో దట్ బ్లాగ్, దట్ ఈస్ sscpuremaths.blogspot.com. sorry, that is for pure maths. For arithmetic, the blog is iasmathematics.blogspot.com. for all arithmetic related concepts, questions with solutions were provided in that blog, and please follow that blog and you can definitely get more things. Okay, more problems kuda meeru solve cheyochu. Next question, 10th one. A shopkeeper pays sales tax of 12% on an article whose cost price is 500 rupees. So 500 rupees cost price ఉన్న దాని మీద ఏం చేశాడు? 12% సేల్స్ ట్యాక్స్ కట్టాడు. 12% అంటే 60. సో అంటే వాడు ఎంత కొన్నాడు? 560 రూపీస్ కొన్నాడు. దిస్ ఈస్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఫర్ హిమ్. హీ వాంట్స్ టు గెట్ 20% ప్రాఫిట్. దీని మీద వాడికి 20% ప్రాఫిట్ కావాలంట. అయితే బై గివింగ్ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ 16% డిస్కౌంట్ ఇస్తూ ఫైండ్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్. అంటే ఇక్కడ డిస్కౌంట్ అనేది దేని మీద ఇస్తాడు? మార్కెట్ ప్రైస్ మీద ఇస్తాడు. కానీ ఇక్కడ మనకి మార్కెట్ ప్రైస్ అసలు అడగట్లేదు, సెల్లింగ్ ప్రైస్ అడుగుతున్నాడు. 560 కాస్ట్ ప్రైస్ కాబట్టి 20% అంటే ఎంతమ్మా? 2 112. సో 112 అనేది ప్రాఫిట్ రావాలి అంటే 560 plus 112, that is 672 rupees is the selling price of that article. సార్ ఇక్కడ అసలు మీరు ఈ డిస్కౌంట్ గురించి అసలు పేరే ఎత్తలేదంటే, మనం 16% డిస్కౌంట్ అనేది ఎప్పుడు మనం తీసుకోవాలంటే మార్కెట్ ప్రైస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే తీసుకుంటాం. అదర్వైజ్ మార్కెట్ ప్రైస్ అసలు అవసరం లేదు కదా ఇప్పుడు మనకి, కాబట్టి అది అనవసరం. ఓకే, సో ఇదే నేను ఇందాక మీకు చెప్పిన మెథడ్ లో చెప్పాలి అంటే ఇది మెథడ్ 1 అనుకుంటే, నెక్స్ట్ మెథడ్ చూసుకుంటే చూడండి 12% అంటే 3/25. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా? 20% ప్రాఫిట్ అంటే 1/5. ఇప్పుడు చూడండి సేమ్ ఇందాకటి మెథడ్ నేను చెప్తున్నాను. అంటే 25 రూపీస్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఉన్న దాని మీద 3 రూపాయలు సేల్స్ ట్యాక్స్ వేసాడు అంటే 28 రూపీస్ కొన్నాడు వాడు. ఓకే, ఇప్పుడు వాడు ఏం చేస్తున్నాడు? 5 రూపీస్ కొన్నది రూపాయికి అమ్మాలి, రూపాయి ప్రాఫిట్ తో అమ్మాలి. అంటే 5 రూపీస్ కి వాడు కొన్నది 6 రూపాయలకి అమ్మాలి. ఇక్కడ 28 ఉంది, ఇక్కడ 5 ఉంది. సో రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలి అంటే దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి? ఇక్కడేమో 5 తో మల్టిప్లై చేయాలి, ఇక్కడేమో 28 తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకే, సో అప్పుడు చూడండి 25 into 5, that is 125. This is the cost of that product, that is 500 rupees. ఇప్పుడు మీరు ఫైనల్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది సెల్లింగ్ ప్రైస్. 28 into 6. 28 into 6 అంటే 168 parts is how much? 125 parts 500 అంటే 4 తో క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో 1 part is 4. 168 parts is how much? That is equal to 672 rupees. That's it. సో ఏ మెథడ్ అయినా చేయొచ్చు, కానీ ఏ ప్రాబ్లం కి ఏ మెథడ్ చేయాలనేది జాగ్రత్తగా తెలుసుకోవాలి. ఓకే, and the next question and last question for this session. A shopkeeper buys banana at the rate of 600 rupees per dozen. Dozen అంటే 12 బనానాలు అంటే 12 అరటిపళ్ళు 600 రూపీస్ కొనడంట. అంటే ఒకటి ఎంత పడుతుందమ్మా? 50 రూపీస్ పడుతుంది. ఎస్, ఓకే. He gives a discount of 10% on bananas. ప్రతి బనానా మీద ఎంత తీసుకున్నాడు? 10% డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాడు. 50 రూపీస్ మీద డిస్కౌంట్ 10% అంటే
5 rupees he was giving discount. So what is the selling price? 45 rupees. How many bananas can a customer buy from a shopkeeper for 270 rupees? అంటే 270 రూపాయలకి ఎన్ని బనానాస్ వస్తాయి? ఒక్కొక్కటి 45 రూపాయలు. 270 రూపాయలకి ఎంత వస్తాయి? 270 by 45. That is 45 ones, 45 6. So 6 bananas you will get. A customer will get 6 bananas for 270 rupees. That's it. All these are very very simple questions. But ఇవి సిహెచ్ఎస్ఎల్ లో ఇలాంటి మోడల్స్ వస్తాయి. బట్ సిజిఎల్ టైప్ 2 ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి మాత్రం నేను సిజిఎల్ మెయిన్స్ ప్రాఫిట్ లాస్ అండ్ డిస్కౌంట్స్ చెప్పిన వీడియో అనేది చూడండి. దోస్ మోడల్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్. సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎంత తక్కువ టైంలో చేయాలని మీరు ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. ఓకే, హోల్డ్ ఆన్ ఫ్రెండ్స్, వెయిట్ ఫర్ 2 minutes. I will tell you 2 things for you. So the things are here. First thing, all pure maths topics PDFs are available in STEMojo. సో ఇక్కడ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ అనగానే మీకు కొన్ని టాపిక్స్ తెలియాలి. సో ప్యూర్ మ్యాథ్స్ అంటే మనకి ఏమొస్తాయి? ఆల్జీబ్రా వస్తుంది, ట్రిగ్నోమెట్రీ, జియోమెట్రీ, కోఆర్డినేట్ జియోమెట్రీ, మెన్సురేషన్, 2D and 3D అండ్ ప్రోగ్రెషన్స్. ఈ టాపిక్స్ అన్ని కూడా మనకి ప్యూర్ మ్యాథ్స్ టాపిక్స్ కింద వస్తాయి. సో వీటన్నిటికీ కూడా నా క్లాస్ నోట్సెస్ అలానే తర్వాత మీకు దానికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మీకు ప్రస్తుతం ఇన్స్టామోజోలో ఉన్నాయి. వీటితో పాటు డిఏఓకి ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో, ఏపీపీఎస్సీ కండక్ట్ చేసే డిఏఓ ఎగ్జామ్ కి సంబంధించిన స్టాటిస్టిక్స్, మ్యాట్రిసెస్, లాగరిథమ్స్ అండ్ బైనామియల్ థియరం అండ్ ఆల్సో సెట్స్, రిలేషన్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్, ఈ టాపిక్స్ కూడా మీకు పీడిఎఫ్స్ అనేవి అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఏపీపీఎస్సీకి సంబంధించి ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ కంపైలేషన్ అనేది టాపిక్ వైజ్ చేశాను. సో ఆ టాపిక్ వైజ్ కంపైలేషన్ కూడా మీకు ఇప్పుడు ఇన్స్టామోజోలో మీకు అవైలబుల్ గా ఉంది. సో మీకు ఎవరికైతే ఇవి కావాలనుకుంటున్నారో వీళ్ళు డైరెక్ట్ గా నేను లింక్స్ అనేవి డిస్క్రిప్షన్ లో ఇచ్చాను, వాటి నుంచి అయినా మీరు పర్చేజ్ చేయొచ్చు. లేదు అంటే నా నెంబర్ కి 9490882754 ఈ నెంబర్ కి మీరు వాట్సాప్ చేసిన త్రూ వాట్సాప్ ద్వారా కూడా మీరు పర్చేజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అంటే కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి. ఎఫ్ఎక్స్ క్లౌడ్ అనేది ఒక వెబ్సైట్ అన్నమాట. సో దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ కరెంట్ అఫైర్స్ డైలీ అండ్ వీక్లీ అండ్ మంత్లీ అండ్ ఆల్సో ఇయర్లీ. సో ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే డైలీ, వీక్లీ, మంత్లీ, ఇయర్లీ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయడానికి వాళ్ళు తీసుకునే అమౌంట్ కూడా ఎక్కువేం కాదు. సో జస్ట్ 300 రూపీస్. దానికి తోడు ఇంకా మీరు నా రిఫరల్ కోడ్ మ్యాథ్స్ విత్ మనీ అనే రిఫరల్ కోడ్ వాడారనుకోండి, ఇంకొక 10% తగ్గుతుంది. అంటే 30 రూపీస్ మీకు తగ్గి 270 రూపీస్కే మీకు వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో నేను లింక్స్ అనేవి డిస్క్రిప్షన్ లో ఇచ్చాను. సో ప్లీజ్ ఒకసారి చూడండి, మీకే ఒక ఐడియా వస్తుంది లింక్స్ గురించి, అంటే ఆ అఫైర్స్ క్లౌడ్ కరెంట్ అఫైర్స్. సో శాంపిల్ పీడిఎఫ్స్ కూడా వాళ్ళు పెట్టారు, వాళ్ళు ఎలా ఉంటాయి అనేది చూసి పర్చేజ్ చేసుకోండి, చాలా బాగుంది. Okay, even I am also following the same rules. Okay, with this I will conclude this session and have a good day and all the best to all of you. Thank you very much and Jai Hind.